ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। रसद ते लगे GST ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ GST ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? गुरु साहब ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰੋ ਖੁਦ ਨੇ। मैं सिर्फ आही शुकराना करांगी कि इस निभाने ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ GST ਕਾਉਂਸਲ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ GST ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ फैसला किया कि जिस हद ताईं जो कुर्बानी देने की लोड़ होगी, लेकिन ये लड़ाई च सब कुछ पा के लड़ना हैगा। मैं शुकराना करती हाँ परमात्मा का कि जिवें उन्होंने समत बख्शी उस तरह मंजूरी मिल गई तो मिल के प्रधानमंत्री साहब भी साडे अज देश के इहो जिहे तकड़े ने कि जब फैसला लै लैंदे ने फिर कोई पुछे मुड़न की लोड़ नहीं। पहले दिन ही उन्होंने हामी भरी तो 6 हफ्तियां के अंदर अंदर एक नवी योजना जिहदे विचों 350 करोड़ रुपए तकरीबन सानू देते हैं कि देश भर के धार्मिक स्थान, भावें मंदिर, भावें मस्जिद, भावें गुरुद्वारा, भावें कोई चर्च, जिहड़ी सरबत दा भला दी अरदास असीं करदे। मेरी मंग भी आही सीगी कि मैं मंग तो गुरुद्वारियां वास्ते रही है, लेकिन मैं बेनती करदी हां कि जो भी धार्मिक स्थान लंगर गरीबां नूं मुफ्त खिलाते हैं उन्हां सारियां दा टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का शुकराना, अमित शाह जी का शुकराना कि ये मंग साड़ी मनी तो जिदे करके हिंदुस्तान के कोने कोने च पूरब पश्चिम जो भी होए, भावें तिरुपति होन, भावें वैष्णो देवी होन, भावें दुर्गाना मंदिर होए, भावें अजमेर शरीफ होए या साढ़े 5 तख्त पंजाब च पटना साहब, हजूर साहब या पंजाब के 3 तख्त होन, सारियां दा पूरा सेंटर का जिन्ना शहर बनता है टैक्स का वो पूरा का पूरा रिफंड किया जाऊगा। तो अज मैं मंग रखदी हाँ कि यह वड्डा कदम, इतिहासिक कदम कि 70 साल च पहली बारी किसी केंद्र की सरकार ने, जिहड़े 70 सालों तो हर सरकार ये टैक्स लैंदी सीगी, मोदी साहब की सरकार ने इतिहासिक पहली बारी ये टैक्स वापस करने का जिहड़ा फैसला लिता। हुण सूबे की सरकारां भी इहनूं अपनाउण। केजरीवाल साहब दिल्ली च जिन्ने दिल्ली के गुरुद्वारे ने उहदा स्टेट का टैक्स माफ़ करन। सब तो पहला पंजाब सरकार, कैप्टन साहब जिन्हां ने बिल्कुल अपना हाथ ही धोते सीगे कि बस दरबार साहब का मैं करदा, बाकी किवें होर तख्त नहीं हैगे, बाकी तख्त साहिबा का, गुरुद्वारा साहिबा का, दुर्गियाना मंदिर का, जिन्ने धार्मिक स्थान है जिवें मोदी साहब ने की है तो कैप्टन साहब करन। राहुल गांधी जी ने अज इन्हां दे परिवार ने सिख कौम दे उत्ते बहुत वड्डी तशद्दद अज दे दिन कीती सी, लेकिन साडी सरकार ने इस ही दिन च एक बहुत वड्डी देन दिती, बहुत वड्डी मंग नूं पूरा कीता। ते मैं उम्मीद करदी हां कि थोड़ा बहुत ही पश्चाताप राहुल गांधी जी करन ते अपनी सरकार नूं कहन कि जिहड़ी पहल मोदी साहब ने की है हुण स्टेट का शहर वो पंजाब च हरेक गुरुद्वारे ते हरेक धार्मिक स्थान नूं माफ़ करन। मैम एक SGPC की गल करिए तो 3 करोड़ तो वध की रकम जी GST दे विच जा चुकी है। दिल्ली कमेटी की जी 1 करोड़ तो वध रकम जा चुकी है। हुण वो रिफंड आएगी, वो भी जी भले के कामां दे लई लगेगी, उस दे लई की कहना चाहोगे क्योंकि ह्यूज अमाउंट है? वो तो जिवें ये अपने कागज़ पत्तर पूरे करनगे गाइडलाइनस के हिसाब के नाल, वो जिन्ना भी इन्हां दा टैक्स का शेयर बनता वो सारा रिफंड किया जाऊगा उन्होंने। और भविख दे विच किस तरह इस दियां गाइडलाइनस आउणगियां? तुसीं लगातार संपर्क दे विच रहोगे, जो गाइडलाइनस तैयार होणगियां, जो खाका पूरा तैयार किया जाएगा, किस तरीके उन्होंने देखते हो? मैं उम्मीद करदी हाँ कि जिवें सानूं दस्सिया गया बिल्कुल सिंपल तरीका होगा कि पिछले 5 सालों तो जिहड़े धार्मिक स्थान इस तरह का लंगर लगाते रहे ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ 10 ਨੰਬਰ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜਾਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਜਾਏ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।